السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ عالمی معیشتوں کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر کرونا وائرس اپنا سر اٹھانے لگ گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکی ریاستوں اور برطانیہ کی ریاستوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ کاروباری زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر کلوز ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوتا ہوا سینیریو ہم کو بھارت میں بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں پہ نمبر آف کیسز فی الحال جو ہے 90,000 سے ابو ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور امواتوں کی شرح بھی تقریباً 800 سے 1000 لوگوں کی ریگولر ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ اس طرف پیش خیمہ ہے کہ جب ایک وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو اسپریڈ آؤٹ کیا تھا یا پھیلایا تھا فیبروری مارچ کے پیریڈ کے اندر، اس وقت اس بات کے اوپر اندیشہ کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک کہ یہ پینڈیمک سچویشن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سے ختم ہوگی۔ وہیں پر ہم دیکھیں تو اس دوران کافی چیزیں جو ہے وہ انسرٹن سینیریو کے اندر آگے بڑھ رہی تھیں، مگر اپریل اور مئی کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ شاید اس کی ویکسینیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جو ایک تباہی بالخصوص اٹلی کے اندر آئی تھی، اٹلی کے ساتھ ساتھ جرمنی، فرانس اور پھر بعد ازاں امریکہ کے اندر جو یہ صورتحال دیکھنے میں آئی تھی، اس میں کچھ جو ہے وہ ٹھہراؤ آتا ہوا دکھائی دیا تھا مئی اور جون کے بعد سے، مگر یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اس کی دوسری اسپائک آئے گی، جو کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید سپٹمبر اکتوبر کے اندر دوبارہ کرونا وائرس اگر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آتی ہے تو یہ دوبارہ انٹرنیشنل معیشتوں کے اندر اپنا قدم دوبارہ جما سکتا ہے۔ وہیں پہ کافی جگہوں کے اوپر یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ کچھ دواؤں کے جو ہے وہ ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں، فیز 3 ٹرائلز کے اندر جا رہی ہیں کافی دوائیں، جس کے اندر ایسٹرازینیکا نامی کمپنی نے بھی ایک کیلکوئنس نامی میڈیسنز کے اوپر کام کیا تھا، جس کے بعد ازاں جو ہے وہ اس کو پوز کر دیا گیا یا اس کی ٹرائلز کو روک دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے سمٹمز ڈیولپ ہونے لگ گئے تھے جو کہ انسان کی صحت کے لیے مضر تھے۔ یعنی اگر اس کے ویکسینیشن کے اوپر بات کریں یا ٹریٹمنٹس کے اوپر بات کریں تو کافی ٹرائلز کو بیچ میں ہی روکنا پڑا ہے۔ انہی ساری چیزوں کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھا کہ عالمی معیشتوں کے اندر پھر سے ایک بار جو ہے کرونا وائرس کی وبا نے بڑی تیزی سے جو ہے وہ اپنا ایک قدم جمانا شروع کر دیے ہیں، بالخصوص جو ہے امریکی ریاستوں کے اندر اگر بات کی جائے اور برطانیہ کی ریاستوں کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس کو دوبارہ کنٹرول نہیں کیا گیا یا ایس او پیز کے اندر بد احتیاطی کی گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر عالمی معیشتوں کے اندر ایک بار پھر بڑے لمبے پیریڈ کے لیے لاک ڈاؤن ہو جائے۔ تو یہ ساری صورتحال آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم عالمی مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر، یعنی اگر ہم گولڈ اور کموڈٹیز یا انرجی کی بات کرتے ہیں، آئل پرائزز کی بات کرتے ہیں، تو ان تمام مارکیٹس کے اندر بھی ایک دفعہ پھر بڑے ہائی لیولز کے اوپر پریشر دیکھا جایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز جو ہے ایک دو دن سے لگ بھگ تقریباً 2 to 3% انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینجز کے اندر جو ہے مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ گرچہ پاکستان کے اندر ابھی بھی مارکیٹ کچھ اسٹیبل ہے، انٹرا ڈے کے اوپر کریکشن لے رہی ہے، مگر ابھی اس کے اثرات مکمل طور پر پاکستان کے اوپر مرتب ہونا شروع نہیں ہوئے ہیں، مگر چونکہ عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت جیسے امریکہ کی مارکیٹس ہیں، برطانیہ کی مارکیٹس ہیں، ان کے اندر ابھی پینڈیمک سچویشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، تو اسٹاک مارکیٹس کے اندر بھی 1 to 3% کے یعنی 1 سے 3% کے درمیان جو ہے وہ گراوٹ دیکھ لی جا رہی ہے یا ڈیکلائن دیکھا جا رہا ہے اسٹاک مارکیٹس کے اندر۔ انہی ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو کموڈٹیز اور گولڈ اور کروڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو گولڈ اس وقت $3.25 پلس ہونے کے بعد $19.14 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.015 نیچے آنے کے بعد $24.38 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کروڈ تقریباً $0.26 پلس ہونے کے بعد $39.80 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ $0.34 پلس ہونے کے بعد $41.78 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ آئل کی مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ بہت ہائی لیولز پہ جنریٹ ہو گیا تھا پینڈیمک سچویشن کے شروعاتی دور کے اندر، جس میں آئل نے نیگیٹو ٹرینڈ بھی دکھا دیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر۔ اب جو ہے آئل کے اندر کافی جو ہے اوپیک پلس ممبران نے کافی کمٹمنٹس کی اور اس کمٹمنٹس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ 10% آف دی پروڈکشن کو کٹ کیا جائے پوری دنیا کے اندر، یعنی لگ بھگ 9.7 ملین ٹو 10 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ کی گئی، جس کی وجہ سے اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے گیپ کو میٹیگیٹ کیا جانے لگا، انوینٹری کی سچویشن بہتر ہونے شروع ہوئی، انوینٹری نیگیٹو میں جانا شروع ہوئی۔ یہ اس بات کا المیہ تھا کہ
डिमांड बहुत तेज़ी से आलमी मार्केट्स के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है, मगर एक बार फिर इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से एक थ्रेट सी सिचुएशन, एक खौफ की सिचुएशन आ गई है कि अगर अब फिर ये पेंडेमिक सिचुएशन अगर अफेक्ट करती है मार्केट्स को, तो क्या ऑयल दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा या यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी रखने की अभी भी इसमें सख्त बाकी है। इसी के पेश नज़र हम बात करें, जो इसमें बड़ी न्यूज़ आ रही है वो नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ लीबिया ने ये कहा है कि वो अपनी अगले हफ्ते से तकरीबन 2,60,000 बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन को दोबारा रिज्यूम कर रहा है। यानी इस पेंडेमिक से पहले जो उसका कुल हजम था लीबिया का प्रोडक्शन का, 1.2 मिलियन बैरल पर डे का एक प्रोडक्शन कर रहा था लीबिया। मगर वहीं पे ओपेक प्लस मेंबरान की मीटिंग्स के बाद ये तय पाया कि लीबिया जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट करेगा और 10 लाख बैरल पर डे यानी 1 मिलियन बैरल पर डे के प्रोडक्शन के ऊपर लीबिया चला गया था। मगर लीबिया के अंदर फोर्सेस से ये कहा है कि लीबिया आने वाले हफ्तों में अपनी प्रोडक्शन को जो है रिज्यूम करेगा, यानी 1.26 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से दोबारा अपनी प्रोडक्शन के ऊपर जा रहा है, ताकि ऑयल मार्केट्स के जो है बेनिफिट मुकम्मल तौर पर उठाया जा सके। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्ड के अंदर भी हमने देखा कि एकदम से $2,080 का जो इसने हाई बनाने के बाद अब तकरीबन $1920 के ऊपर चल रहा है ऑयल। तो गोल्ड जो है, अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड $2,080 पर आउंस पे ट्रेड होता हुआ तकरीबन $1920 पर आउंस पे चल रहा है। लगभग 150 से $160 नीचे आया है गोल्ड। इसके अंदर कहा ही जा रहा है कि लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो पैसा फंड जो सर्कुलेट हुआ था उसकी मालियत जो है वो काफ़ी हद तक के डेप्रिशिएट हो गई है, या वो फंड इवेपोरेट हो गया है हेजिंग की सूरत में। इसी सूरत में बात करते हैं तो ऑयल के अंदर भी इसी तरीके से पैनिक से सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो पेशकदमी हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़ी अहम न्यूज़ आने वाली है वो फेटफ के हवाले से आने वाली है। यानी पाकिस्तान ने जो कानून साजी की है अपने मुल्क के अंदर, यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरमीम की है, कैपिटल सिटी अथॉरिटी वफ़ के अंदर जो है पाकिस्तान ने तरमीम की हैं, इसी के साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी जो तरमीम की हैं। तो पाकिस्तान इस बात का कोशिश है कि पाकिस्तान को जो FATF की जो मीटिंग होने वाली है उससे पाकिस्तान का स्टेटस जो है बहाल हो जाएगा और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और पाकिस्तान अपनी साख्त को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकेगा आलमी मार्केट्स के अंदर। तो ये आलमी मईशतों के अंदर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, किस तरीके से ऑयल इस वक्त अपने आप को स्टेबल करेगा, गोल्ड कहाँ पर जाके अपने आप को रिबाउंड करेगा। जबकि कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि गोल्ड ऑलरेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स के ऊपर चला गया है, जिसका औसत रेट जो है वो तकरीबन 17 से $1,800 के ऊपर होना चाहिए, मगर गोल्ड ऑलरेडी जो है वो $1,900 से अबव ट्रेड हो रहा है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि गोल्ड इस वक्त जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट के नीचे की तरफ जाएगा। मगर वहीं पर कहाँ जो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की जा रही है तो जो उस पर कहा जा रहा है कि गोल्ड यहाँ से $19-15 से वापस रिबाउंड कर जाएगा। तो ये तो सारी एक मफरूसे हैं, एक इसके ऊपर एनालिसिस है। कोई हत्तुल इम्कान नहीं कह सकता कि गोल्ड कहाँ पे जाके स्टेबलाइज करेगा, कहाँ पे जाके कोरोना वायरस अपनी सतह को है वो ख़त्म करेगा इंटरनेशनल इकोनॉमी से और मईशतें वापस अपने लेवल्स के ऊपर बहाल हो जाएंगी। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त होगी, FATF के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान के हवाले से अक्टूबर का महीना बिलखुसूस बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए, किस तरीके से पाकिस्तान आलमी मईशत के अंदर अपना कदम जमाता है और अपनी साख को बेहतर करता है। इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना बड़ी कोशिश कर रही है, सर तोड़ के कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का स्टेटस बहाल हो और पाकिस्तान जो अभी इस वक्त ग्रे लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो वापस वाइट लिस्ट में आए और कारोबारी सरगर्मियाँ इसके ऊपर बहाल होती चली जाएँ। हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर मवाजना भी करेंगे कि क्या वाइट लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ये तो एक बहुत ज़रूरी सी बात है, मगर दूसरी जानिब ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम मामूलात ज़िंदगी है या ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी बहुत अहम नुक्ता नज़र है, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोचना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी होगी। तो इन सारी सूरत हाल के ऊपर आने वाले प्रोग्राम से हम बात करेंगे। जब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।